बोनस को लेकर विभिन्न चाय बागान, श्रमिक संगठनों और बॉटलीफ कारखानों के मालिकों के बीच इस्लामपुर के विवेकानंद सभागृह में एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस वर्ष चाय बागान श्रमिकों को 20% बोनस देने का फैसला किया है और इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि डुआर्स, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और उत्तर बंगाल जिलों के चाय बागान श्रमिकों के बोनस का भुगतान 20 सितंबर तक करना होगा। आज इस्लामपुर के विवेकानंद सभागृह में एक द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में उत्तर दिनाजपुर क्षेत्र के विभिन्न चाय बागान, श्रमिक संगठन और बॉटलीफ कारखाना मालिक उपस्थित थे। 20% बोनस की मांग को लेकर 16 सितंबर को जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में भी बैठकें हुई थी, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस्लामपुर में आज की द्विपक्षीय बैठक को लेकर श्रमिक पक्ष आशावादी थे। हालांकि श्रमिक पक्ष अभी भी पूजा से पहले बोनस मिलने की उम्मीद में दिन गिन रहे हैं। मालिकों और श्रमिक संघ के बीच बैठक के बाद भी अभी तक कोई अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सका है। श्रमिक पक्ष राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 20% बोनस की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि मालिकों के पक्ष ने आज की बैठक में कहा है कि वे किसी भी तरह से 20% बोनस नहीं दे पाएंगे। दूसरी ओर श्रमिक संगठनों सहित श्रमिक पक्ष 20% बोनस की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि आज की बैठक समाप्त होने के बाद श्रमिक नेता कालू सिंह सहित कई मालिकों ने मीडिया से परहेज किया। हालांकि तृणमूल चाय बागान श्रमिक संगठन की ओर से दीपक रॉय ने मीडिया से बातचीत किया, लेकिन उनके बयान में अनिश्चितता थी। एक श्रमिक ने मीडिया से रूबरू होते हुए मालिकों और श्रमिक संगठनों के नेताओं पर भी सवाल उठाए और अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि नेताओं ने कथित तौर पर श्रमिकों से बिना किसी चर्चा के 17.25% बोनस लेने के लिए कहा है। सीटू द्वारा अनुमोदित एकमात्र पश्चिम दिनाजपुर चाय बागान श्रमिक संघ 20% बोनस की मांग पर अड़ा हुआ है और उन्होंने बैठक के किसी भी फैसले पर हस्ताक्षर करने पर सहमति नहीं जताई है। सीटू नेता ने कहा कि जहां राज्य सरकार ने 20% बोनस को मान्यता दी है, वहीं वे भी मालिकों से 20% बोनस की मांग पर अड़े हुए हैं और रहेंगे। हालांकि 20% बोनस की मांग को लेकर द्विपक्षीय बैठक होने के बावजूद बोनस का मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है। ফয়সালা আমরা বসবো পরবর্তী মিটিংয়ে। তারপর আলোচনা মিটিংয়ে তো এটাই হলো যে বডলি ফ্যাক্টরির বোনাস দিতে হবে। আমাদের 20% ডিমান্ড। মালিক পক্ষ ছিল, শ্রমিক পক্ষ ছিল। আলোচনা এটাই উঠে আসলো, আমরা 20%, মালিকরা 17%। এইটাতে চলছে, কিন্তু আমরা মানি নাই। আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো কথা বলিনি। পরবর্তীতে আমরা বসবো, এটাই বলছি। কালো বসতে পারি, কথা বলি হচ্ছে যে আমাদের তো মূল কথা আমরা যেটা এই মিটিংয়েও বললাম যে রাজ্য সরকার একটা সিদ্ধান্ত করেছে, সেই সিদ্ধান্তটাকেই ক্যারি আউট করা উচিত। কিন্তু মালিকরা তাদের সমস্যার কথা বলল এবং এখানে একটু সমস্যা, অনেকগুলো জটিল সমস্যা আছে। একটা আলোচনা হলো, ওরা তো সবসময় কম দাম, মালিকপক্ষ কম দেওয়ার কথাই বলেছে। তো আমরা বললাম যে জলপাইগুড়ি তো যেটা জলপাইগুড়ি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের এখনও এগ্রিমেন্ট কিন্তু হয়নি। গত 17 তারিখে একটা আলোচনা হয়েছিল, 16 তারিখে, সেখানে চূড়ান্ত হয়নি। ওরা 15% বলেছিল, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওখানকার নেতৃত্ব তারা মানেনি, ফলে হচ্ছে ওটা স্থগিত হয়ে যায়। এখানে আলোচনা করার ক্ষেত্রে এখানে যে বটলিগুলো আছে তাদের সমস্যার কথাগুলো তারা বলেছে। তারা যেটা বলেছে যে তারা হচ্ছে 20% তারা দিতে সমর্থ নয়। এখন এটা আলোচনা হলো, আমরা কোনো কিছুতে অ্যাটেন্ডেন্স সই করেছি, কিন্তু কোনো এগ্রিমেন্টে আমরা এখন পর্যন্ত সিগনেটারি হয়নি। এই মিটিংটা রেখেছিল হচ্ছে মূলত মালিকরা এসেছিলেন। প্রথম কথা ছিল হচ্ছে যে এটা সে মিটিং হবে, অন্তত ট্রাইপার্টার লেভেলে মিটিং হবে, কিন্তু ট্রাইপার্টার লেভেলে মিটিংয়ের ক্ষেত্রে যারা লেবার ডিপার্টমেন্টে যারা এখানে আছেন তারা বলে দিয়েছিল যে সরকারি যেটা চুক্তি হবে সেটাকেই তারা ফলো আপ করতে হবে, তাছাড়া তারা ট্রাইপার্টার মিটিং করতে পারবে। সরকারি যেটা হচ্ছে, যেটা ডিক্লারেশন অ্যাডভাইজারি রিকমেন্ডিং যেটা হয়েছে,
সেটা হচ্ছে 20% হয়েছে। ফলে হচ্ছে মালিকরা এখানে অ্যাডামেন্টলি হচ্ছে 20% রাজি নয়। ফলে হচ্ছে যে ট্রাইপার্টের মিটিং হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দ্বিপাক্ষিক মিটিং না হয়ে এটা দ্বিপাক্ষিক একটা আলোচনা হলো। এই আলোচনা মালিকরা তারা হচ্ছে একটা পার্সেন্টেজ কম দেওয়ার কথা তারা বলল। এই ক্ষেত্রে ওরা বলল, এবং এখানে অনেক জটিলতা আছে। কারণ হচ্ছে একটা বড় অংশ আছে যারা হচ্ছে মালিকদের সঙ্গে একটা হবনবিং আছে, তারা চেষ্টা করছে লেবার কোম্পানি। আমরা চাই যে সরকার যা সিদ্ধান্ত করেছে সেটাই কার্যকরী হওয়া দরকার। যার জন্য আমরা যে এখানে এগ্রিমেন্ট যেটা একটা আলোচনা এসেছিল, মালিকরা যেটা একটা পার্সেন্টেজের কথা বলেছিল তারা খুব কম বলেছিল, যে সেইটা তারা বলছে, আমরা বলেছিলাম গতবার যেটা হয়েছিল তার থেকে আপনারা বাড়ান। তো যেহেতু বাইপার্টের আলোচনা গতবার 15.25 ছিল, এই বছর ওরা মালিকরা যেটা বললো যে আমরা অত বাড়াতে পারবো না, ওরা অনেক কমে কথা বলছিল। তো আমরা বললাম সেটা মানবো না। তারপরে এইখানে তারা এক একজন মালিক, এখানে তো প্র্যাকটিক্যালি যারা মালিক বটলিফের তারা হচ্ছে বেশিরভাগই হচ্ছে নব্য ধনী। এরা শিল্প প্রতি গোষ্ঠী বলবো না, আমি শিল্পের সম্পর্কে এরা ভালো ওয়াকি বলো না, এরা হচ্ছে কমের কথা বলেছিল। ওরা লাস্ট একটা বললো যে ওটা আমরা 20% আমরা দিতে পারবো না, কম দেবো। তো আমরা বললাম যে আপনারা বলেছেন, এটা শুনলাম, তারপরে ফাইনাল আমরা সিগনেচার তো এখানে করিনি আমরা, ওরা কম বলেছে। তো পুজোর আর কয়দিনই বাকি পুজো আছে, আমরা বললাম যে ঠিক আছে আমরা অপেক্ষা করি ওখানে কি হচ্ছে। ওদের একটা মিটিং আছে তো অ্যাসোসিয়েশন লেভেলে, ওইটা মিটিংয়ের পরে আমরা ওদের ভাবনাটা যেটা প্রস্তাবটা দিয়েছে, আমরা এই প্রস্তাবে আমরা সই করিনি কিন্তু এখনও। ওরা 17.25 বলেছে, আমরা কিন্তু সই করিনি এখনও। আমরা বলেছি দেখি ওখানে যদি দেখা যায় যে শিলিগুড়িতে এটা জোট কাটিনি, বলতে পারেন যে জোট কাটিনি। কারণ হচ্ছে লেবাররা অসন্তুষ্ট, লেবাররা তারা হচ্ছে এই কমে যারা যেতে চাইছেন না, এটা আছে। এবং আমরা এখানে যেটা বলি, এটা আলোচনা হলো আমাদের বক্তব্যটা, আমরা বলেছিলাম দেখেন আমি 20 নিচে আমি কোনো থাকবো না, আমি 20 নিচে আমার পক্ষে সিগনেটারি হওয়া সম্ভব না, কারণ আমাদের একটা জয়েন্ট ফোরামের এখানে ছিল হচ্ছে ওয়েস্ট দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়ন, তারপরে হচ্ছে INTUTTC ইউনিয়ন, আর হচ্ছে NUPW মানে INTUC ইউনিয়ন। এই তিনটা ইউনিয়ন এখানটা ছিল। চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের হচ্ছে সভাপতি। আমাদের ওই টি ফ্যাক্টরি বোনাসের ব্যাপার নিয়ে আলোচনাটা হলো আর কি। সিদ্ধান্ত এক জায়গায় আসলো না এখন পর্যন্ত। সমস্যা হচ্ছে ওনারা বলছে 20%, আমরা 15%, এই জায়গাটাই বলে দিয়েছি। কিন্তু এখন ফ্যাক্টরির যা পরিস্থিতি, আমাদের ফ্যাক্টরিতে এখন উল্টা প্রতি এবছরে কম সময় 1 কোটি টাকা লস যাবে। 3 CTCতে 1 কোটি টাকা লস আছে। আমার টি ফ্যাক্টরির মালিকরা এবং ইউনিয়নরা, শ্রমিক সংগঠনরা ছিল। না না না, আমার কোনো সমস্যা, আবার নেক্সটে বসা হবে। আপনারা কত পার্সেন্টে রাজি হচ্ছেন? আমরা 15% বলেছি। 15% ক্রস হচ্ছে না। হ্যাঁ, আর ওদের দাবি 20%। 20%। যেহেতু এবার চায়ের বাজারটা খুবই খারাপ, গাছে পাতা নেই, ফ্যাক্টরিতে পাতা নেই, ফ্যাক্টরি বেশি হয়ে গেছে, পাতা নাই, উল্টা আমরা কস্টিংটা উঠছে না, কস্টিংটা লসে আছে। বিষয়টা হলো পুজোর আর সামান্য কয়েকদিন বাকি রয়েছে, তো এখনো পর্যন্ত কোনো ডিসিশন আসতে পারবে? এখন ডুয়ার্স যে ডিসিশন আসবে সেই ডিসিশনটাই আমরা মানব। কিন্তু লাস্ট যেটা মিটিং জলপাইগুড়িতে যেটা হয়েছে, সেখানেও কিন্তু উত্তর দিনাজপুরের উপরেই তাকিয়ে রয়েছে সবাই। তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু এখন আমরা সেটেলমেন্টে আসতে পারলাম না। মনে হচ্ছে পুজোর আগেই জোট কাটবে। হ্যাঁ, কেটে জোট কেটে। কি নাম আপনার? আমার নাম বরুণ ঝা। মালুক এখানে আমাদেরকে 17-25 দিয়ে আমাদেরকেও লেবারগুলোকে জিজ্ঞাসাও করলো না, ওরা ফাসলা করে চলে গেল, আমরা মানে যাবো। আজকে কি নিয়ে আলোচনা করছিল? আমাদের আজকে আলোচনা ছিল বোনাস নিয়ে। বোনাস এখন আমাদের 20% ওখানে ফাসলা হয়েছে। এখানে আমাদের 17-25 পয়সা ফাসলা করে ওরা নিজে ওই কলকাতাতে ফাসলা হয়েছে। আজকে এখানে 17-25 করে ফাইনাল করে চলে গেল, নেতা সব করলো। আমাদের দাবি 20% করছে, 20% নেব। এই মিটিংয়ে যে সিদ্ধান্ত রাজি না? এই মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত আমরা রাজি না। শেষ অবধি কি জানালো আপনাদের? আমাদেরকে বলো 17-25 বলে নেতাগুলো চলে গেল। একজন নেতা বলছে তারা এই দাবি মানবে। নেতাগুলোর কাছে শুনেন আপনারা যে কত টাকা ফাইনাল করলো। নেতার কাছে শুনেন, নেতা তো বলতেছে না, নেতা তো সব ভাগে চলে যাচ্ছে, ওরা তো বলবে না। আপনার জেলায় কতজন শ্রমিক রয়েছে? অনেকগুলো আছে, অনেক শ্রমিক আছে। কি নাম আপনার? মনসুর আলম।